بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے آئے ہوئے یوتھ ونگ کے عہدیداروں، یوتھ ونگ کے ممبران کو میں تہہ دل سے رائیونڈ میں خدا خوش آمدید کہتی ہوں. نوجوانوں، بڑی بات ہے، بارش ہو رہی ہے لیکن ایک بندہ بھی نہیں ہلا. اور جو منتظمین ہیں انہوں نے مجھے پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو چھتری دیں. میں نے ان سے کہا کہ اگر میرے نوجوان بارش میں کھڑے ہیں تو میں بھی بارش میں کھڑی رہوں گی انشاءاللہ. میاں صاحب کی تقریر سنی نا ٹھیک سے؟ میاں صاحب کے میسج کو سمجھا نا؟ میں میاں صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے جو بیانیہ دیا، جب آپ نے بات شروع کی تو سب سے پہلے پاکستان کے اور مسلم لیگ نون کے نوجوان نے نہ صرف آپ کے بیانیے کو سمجھا بلکہ گلی گلی محلے محلے وہ اس بیانیے کو لے کر آگے چلتا رہا، جس کے اندر نہ صرف یوتھ ونگ شامل ہے بلکہ اس میں پی ایم ایل این کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے. تو میں پاکستان کے نوجوانوں کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کو، سوشل میڈیا ونگ کے نوجوانوں کو میں شاباش دینا چاہتی ہوں. اور اس جو آج کی کنونشن کے جو آرگنائزرز ہیں، جن میں عقیل نجم ہاشمی صاحب شامل ہیں، جس کے اندر فیصل کھوکھر اور باقی سب، میں سب کا نام لیتی ہوں، سب جو اس میں شامل ہیں، میں ان سب کو بھی شاباش دیتی ہوں. ایک بات سے میں بات شروع کرنا چاہتی ہوں. دیکھو، بہت ضروری باتیں ہیں، نعرے ہم انشاءاللہ مل کے لگائیں گے، لیکن میں ایک بات سے بات شروع کرنا چاہتی ہوں. پاکستان کے ایک بہت بڑے پرومیننٹ سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے مجھ سے خود یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے سلیکٹرز میں سے ایک کے پاس میں بیٹھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے ایسی کیا چوری کی، ایسی کیا کرپشن کی جو آپ ڈھونڈ کے لے آئے، آپ کو تو اس کو اقامہ پر نکالنا پڑا. تو سلیکٹرز نے آگے سے جواب دیا کہ نواز شریف نے نہ کوئی چوری کی، نہ نواز شریف نے کوئی کرپشن کی. نواز شریف کا عوام میں قد بہت بڑا ہو گیا تھا اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی قومی رہنما عوام کے اندر اتنا مقبول ہو جاتا ہے، جب وہ بجلی کے کارخانے لگا لیتا ہے، جب وہ دہشت گردی ختم کر دیتا ہے، جب وہ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیتا ہے اور ایک کے بعد ایک الیکشن جیتتا ہے اور اگلا الیکشن بھی جیتنے جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے پر کاٹ دیتے ہیں. اور اب جانتے ہو، نواز شریف نے 2017 میں جب ایک جھوٹے اقامے اور جھوٹے الزام کے اوپر نواز شریف کو نکالا گیا تو نواز شریف نے قوم سے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کیوں نکالا. اس وقت پوری قوم سن رہی تھی اور یہ نواز شریف کے مخالفین اس کا مذاق اڑا رہے تھے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ 22 کروڑ عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو کیوں نکالا. ہے کوئی جواب؟ ہے کوئی جواب کہ نواز شریف کو کیوں نکالا؟
لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو میرے نوجوانوں, اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ انہوں نے نواز شریف کو اقامے پر نکالا, پیناما پہ نواز شریف پہ جھوٹا مقدمہ بنایا, نواز شریف کی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے وہ پاکستان ان جعلی سزاؤں کو بھگتنے کے لیے آیا. نواز شریف کو بیٹی سمیت پاکستان کی تاریخ میں 73 سال کی تاریخ میں اتنی بڑی بے غیرتی کسی نے نہیں کی کہ گھروں کی بیٹیوں تک پہنچ جائیں. انہوں نے نواز شریف کو بیٹی سمیت جیل میں ڈالا, اور اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ جج خود بول اٹھا کہ مجھ سے جھوٹی سزا دلوائی گئی. اور اس کے بعد پوری کوشش کی, جنوبی پنجاب کا محاذ بنایا. اب جانتے ہو کہ جنوبی پنجاب کا جو محاذ کا انہوں نے ڈرامہ کیا تھا, اب اس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. اس کے جو سیکریٹریٹ کے لیے پیسے وغیرہ رکھے تھے وہ بھی بند کر دیا, وہ فائل ہی بند کر دی. تو مسلم لیگ نون کے ایم این ایز کو توڑا, وننگ کینڈیڈیٹس کو توڑا, ان کو ڈرایا دھمکایا, کہا پارٹی چھوڑ دو. چند ایک گھوم پھر کے جو لوٹے ہر الیکشن میں بن جاتے, ان کے علاوہ کسی نے مسلم لیگ نون کو چھوڑنے سے انکار کر دیا. اور اس کے باوجود دیکھو بات سنو, اس کے باوجود مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی محنت سے 2018 کا الیکشن جیت گئی. اس الیکشن کو چوری کرنے کے لیے ان کو کیا لفظ میں استعمال کروں, ان کو ڈٹائی اور بے شرمی سے عوام کے سامنے آنا پڑا. ڈٹائی اور بے شرمی سے ہر پولنگ سٹیشن پہ انہوں نے ڈاکہ مارا اور عوام کے نتائج انہوں نے تبدیل کر دیے. اور تب بھی اگر پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون اور شیر کے حق میں فیصلہ دیا تو انہوں نے راتوں رات آر ٹی ایس بٹھا دیا اور حکومت بنا لی. لیکن ایک پیج پر ہونے کے باوجود, ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے باوجود, ایک دوسرے کی چوریوں اور ڈاکوں کو چھپانے کے باوجود, ایک دوسرے کی نالائکی اور نااہلی کو چھپانے کے باوجود, آج 2.5 سال کے بعد نواز شریف اور اس کے خاندان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف سر توڑ کوششیں کرنے کے باوجود, چور اور ڈاکو اور کرپشن کا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود, نواز شریف کی جماعت کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے باوجود, آج 2.5 سال بعد ان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک بائی الیکشن جیتنے کے بھی قابل اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا. اور جس کو کہتے تھے وہ نواز شریف صاحب سن رہے ہیں, مجھے پتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں, اسکرین پہ نہیں ہے لیکن وہ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھو کہ وہ نواز شریف جس کو یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے, نواز شریف کی پارٹی ختم ہو گئی ہے, آج وہ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے, لیکن یہ اس کے ڈر سے دن رات ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. وہ بیٹھے سن رہے ہیں نواز شریف صاحب, وہ بیٹھے سن رہے ہیں, وہ لندن میں بیٹھے نوشہرہ میں ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے. کے پی کے سے کون کون آیا ہے ہاتھ اٹھاؤ ذرا. کے پی کے میرے شیروں, میرا نوشہرہ میں آنا ابھی ادھار ہے, میں ضرور آؤں گی. شکریہ بولنے کہ عمران خان کے گھر میں گھس کے اس کو مارنے کا شکریہ. اور آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے, سنو, آج بھی اس نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بھائی کو گرفتار کرنا پڑتا ہے, اس کے بھانجے کو گرفتار کرنا پڑتا ہے, اور ایک جھوٹے اور سیاسی کیس میں اس کی بیٹی کو نیب میں بلانا پڑتا ہے. اور جانتے ہو نیب نے جو میری بیل کینسلیشن کے اوپر الزام کیا لگایا
याद रखो, इल्जामात भी लगा लगा के ये थक चुके, इल्जामात भी खत्म हो गए। अब नैब ने ये इल्जाम लगाया है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान के अवाम और यूथ विंग के नौजवान ये पूछना चाहते हैं कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है? तुम्हारे पास अगर मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ एक सबूत भी होता तो यूं कर कर टीवी पर लहराते और शर्मिंदा होकर अदालत में ये ना कहते कि इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर दो क्योंकि वो बोल रही है। वो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारे पोल खोल रही है। और नैब को एक मिनट, नैब को तकलीफ ये है कि उसका जो आका है इमरान खान, मरियम नवाज, उसके आटा चोरी, चीनी चोरी, गैस चोरी, बिजली चोरी, वोट चोरी की दास्तानें पूरे पाकिस्तान को सुना रही है। और ये भी बात करते हैं, ये भी मैं बताऊं, इनके अपने लोग बताते हैं, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज शरीफ को काबू कर लो तो शायद हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कोई कमी आ जाए। लेकिन नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, मैं उसको ये बता देना चाहती हूँ कि मरियम नवाज शरीफ की बेटी है। अल्लाह ताला के फजलो करम से कैद से डरती नहीं है, डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। और ये भी मैं बताऊं कि जिस दिन, एक मिनट, जिस दिन मुझे जेल से छोड़ा जा रहा था तो जेल के एक ओहदेदार ने मुझे कहा कि मैडम ये बात मैं आपको आज कह रहा हूं कि जितनी हिम्मत और हौसले से आपने जेल काटी, सजाए मौत की चक्की में 24 घंटे अकेले रहकर, उतनी जेल किसी ने मेरी 28 साल की सर्विस में किसी मर्द ने भी नहीं काटी। तो जो मैं इमरान खान नहीं हूं कि बाहर पुलिस खड़ी थी तो दीवार टाप के भाग गया। मैं अल्लाह ताला के फजलो करम से उस नवाज शरीफ की बेटी हूं जिसने इंतकाम के आगे अपनी मरती हुई बेटी को, अपनी मरती हुई बीवी को छोड़ा और बेटी का हाथ पकड़ा और कानून के आगे पेश हो गया। और आज भी जब नवाज शरीफ साहब जितने भी हौसलामंद हो, बहादुर हो, उन्होंने बहादुरी की दास्तान रकम की है। 73 साल में मुझे एक शख्स बता दो जिसने नवाज शरीफ जितनी तकलीफें सही हो और आज भी सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा और कहे कि नहीं हटूंगा पीछे। और उस शख्स को देखो जिसको ये धमकी दी जा रही है कि अगर तुम्हारी बेटी बाज ना आई तो तुम्हारी बेटी को खत्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे। मैंने मियाँ साहब को कहा, मियाँ साहब परेशान हो गए। बाप है ना, आप लोगों में से बहुत सारे बाप होंगे, समझते हैं इस बात को। अल्लाह हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, ये मियाँ साहब बैठे हैं। मैंने मियाँ साहब को कहा, मियाँ साहब अपना दिल मजबूत करें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत, जिंदगी और मौत ना नैब के हाथ में है, ना इमरान खान के हाथ में, ना इस जाली हुकूमत के हाथ में, ना इन सिलेक्टर्स के हाथ में। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। और अगर इन लोगों में, एक मिनट, अगर इन लोगों में जरा सी भी हिम्मत होती और अगर बंदूक में, सुनो, अगर बंदूक में जरा सी भी ताकत होती, अगर
इंतकाम में जरा सी भी ताकत होती, अगर झूठी अदालतों के झूठे फैसलों में जरा सी भी ताकत होती, अगर इंतजामिया को इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के नताइज लेने में जरा सी भी ताकत होती, तो आज इस जाली इमरान खान का ये हाल ना हुआ होता जो आज हम देख रहे हैं। हुकूमत करनी है तो नवाज शरीफ की तरह करो, जिसने जब रिजेक्टेड का ट्वीट आया उन्होंने कहा उठाओ अपना ट्वीट, मैं ये रिजेक्टेड का ट्वीट नहीं मानता। उसने कहा, मैं गवाह हूं, नवाज शरीफ ने कहा कि ये रिजेक्टेड का ट्वीट ये मेरे ऑफिस के मेरे ऊपर हमला नहीं है, ये उन करोड़ों अवाम के ऊपर हमला, उनके मुंह पे थप्पड़ है जिन्होंने वोट देकर मुझे वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाया है। और नवाज शरीफ ने, ठहर जाओ, एक मिनट, और नवाज शरीफ की हिम्मत देखो, नवाज शरीफ की हिम्मत देखो कि बाहर वजीर आजम के बाहर लाकर जत्थे बिठा दिए, इमरान खान जैसे जत्थे बिठा दिए जो रोज तकरीरें करते रहे, लेकिन नवाज शरीफ डटा रहा। पैनामा ले आए, कहा एक्सटेंशन दे दो तो देखेंगे कि पैनामा किधर गया, पैनामा गायब हो जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा मैं और मेरा जो भी मामला है वो अल्लाह के पास से एक्सटेंशन नहीं दूंगा। और आज देखो नवाज शरीफ डटा रहा। फिर जब पैनामा चला तो इन्होंने बार बार नवाज शरीफ को ये कहा इस्तीफा दे दो, घर चले जाओ और पैनामा खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा ना इस्तीफा दूंगा ना घर जाऊंगा। और फिर वही हुआ, नवाज शरीफ ने इनके दबाव में आने से इनकार करते हुए अवाम का और आपका हक के हुक्मरानी का परचम बुलंद रखा। नवाज शरीफ ने इस्तीफा नहीं दिया तो पूरी दुनिया के सामने इनको रुस्वा होकर एक छोटे से झूठे कामे पर वजीर आजम को बाहर निकालना पड़ा। ये होता है, एक मिनट, ये होता है अवामी वजीर आजम, ये होता है अवाम की इज्जत कराने वाला वजीर आजम, ये होता है अवाम की वोट की हुर्मत को पहचानने वाला वजीर आजम, और ये होता है तारीख का धारा मोड़ने वाला वजीर आजम जिसका नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का, एक मिनट, नवाज शरीफ का विजन देखो, नवाज शरीफ का विजन देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ का विजन देखो, वाजपेयी और मोदी का घर चल कर आना। नवाज शरीफ का विजन देखो कि अभी फैटिफ ने कुछ नहीं कहा था, नवाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग में इनको दरवाजों के पीछे बंद करके दरवाजे कहा था अपने घर की पहले खबर लो, और अगर अपने घर की खबर नहीं ली तो पूरी दुनिया में हम लोग रुस्वा होके रह जाएंगे। आज नवाज शरीफ का वो विजन देखो, और आज क्या हुआ, आज इन्होंने नवाज शरीफ के अल्फाज भी तब्दील करने की कोशिश नहीं की। उन्हीं अल्फाज में कह रहे हैं कि पहले हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा, लेकिन घर को खराब करने के बाद कह रहे हैं आज हमें अपना घर ठीक करना पड़ेगा। तो जब नवाज शरीफ आपको ये बात बंद दरवाजों में, बंद कमरे में कह रहा था तो ये आपको बात क्यों समझ नहीं आ रही थी? उस वक्त नवाज शरीफ अगर अवाम का वजीर आजम, अवाम का नुमाइंदा ये बात करे तो वो गद्दार, और आप ये बात करें तो आप मुहिब्बे वतन। वाह, बोलो वाह। लेकिन मेरे भाइयों, बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह ताला की जात का शुक्र करते हैं कि ये अल्फाज तो जनरल बाजवा के मुंह से निकले हैं, लेकिन इसमें सुर्खरू कौन हुआ? तारीख
तारीख का तरीका है, अल्लाह ताला का तरीका है कि जो बेगुनाह होता है अल्लाह ताला उसको सुरखरू करके रहता है। और आज ये देखो, नवाज शरीफ का विजन क्या है? मोटरवेज। नवाज शरीफ का विजन क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नवाज शरीफ का विजन क्या है? नवाज शरीफ का विजन है 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3 साल के अंदर जो बिजली बनाने वाले कारखाने उनकी लाइनें लगा देना। नवाज शरीफ का विजन है रैपिड बस। नवाज शरीफ का विजन है ऑरेंज लाइन ट्रेन। नवाज शरीफ का विजन है पाकिस्तान से ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़कर पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना। और इस जाली हुक्मरान नालायक आज़म ताबेदार खान का विजन क्या है? अंडे, कट्टे, मुर्गियां। और नवाज शरीफ का विजन है कि पाकिस्तान के अंदर आईन की हुक्मरानी हो। इस ताबेदार खान का विजन है कि आईन के खिलाफ जो भी हो उसको जायज करार देना। नवाज शरीफ का विजन था कानून की हुक्मरानी और जजेस को और अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। इस इमरान खान का विजन क्या है कि जो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी और जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे दयानतदार जज है उनको उठा के बाहर फेंको। और इस इमरान खान का, एक मिनट, नवाज शरीफ का विजन क्या था? नवाज शरीफ का विजन ये था कि अवाम के वोट को इज्जत दो। इसका विजन ये है कि अवाम के वोट को पांव तले रोंदो, अवाम के वोट पर डाका डालो, अवाम के वोटों के डब्बे उठाकर भाग जाओ और अगर तब भी ना जीत सको तो इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके ले जाओ। और मुस्लिम लीग नून के शेरों, मैं ये भी आपको बता देना चाहती हूँ, एक मिनट, मुस्लिम लीग नून के शेरों में ये भी आपको बता देना चाहती हूँ कि ये अगर दस्का में इनको जरा बराबर भी यकीन होता कि हम फतहयाब होंगे तो ये नवाज शरीफ जैसे बहादुर शेर की तरह जब अयाज सादिक साहब के हलके में इन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया तो नवाज शरीफ ने कहा कि अयाज सादिक दोबारा इलेक्शन लड़ेगा। किसी स्टे के पीछे नहीं छुपे, इलेक्शन लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह जीता। और अगर इनको इतना सा भी यकीन होता ना, इतना सा 1% भी यकीन होता कि दस्का का इलेक्शन ये दोबारा जीत जाएंगे तो कहते कोई बात नहीं, आओ मैदान में दोबारा मुकाबला कर लो। लेकिन पहले इन्होंने ईसीपी को दरखास्त दी कि हमें नए इलेक्शन से बचा लो और उसके बाद जब ईसीपी ने ये फैसला कर दिया कि धांधली हुई थी, नया इलेक्शन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट भाग गए और उनको कह रहे अल्लाह का वास्ता हमें दस्का में नून लीग से बचा लो। याद रखना शेरों, जहां जहां वोट होगा वहां वहां से नवाज शरीफ जीतेगा इंशाअल्लाह। और जहां जहां धांधली होगी, जहां जहां सेम पेज चलेगा, जहां जहां मिली भगत चलेगी, ये इंशाअल्लाह अब वहां से भी हारेंगे। और आप जानते हो कि इन्हीं का एक जो हुक्मरान जमात के एक बंदे ने मुझे पैगाम पहुंचाया, कहता है दिल बड़ा करता है नाम ले लूं, लेकिन बुरी बात है
کہتا ہے کہ میں نے اپنی جماعت کو یہ کہا ہے کہ اس دفعہ جتنی بھی ہم دھاندلی کر لیں, یہ ان کو پتا ہے کہ ہم دھاندلی سے ہی جیت سکتے ہیں. انہوں نے کہا, ایک سیکنڈ, انہوں نے کہا سن لو, سننے والی بات ہے, انہوں نے یہ مجھے میسج پہنچایا کہ ہم نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ اس دفعہ جو آنے والے الیکشنز ہیں, پی ٹی آئی جتنی بھی دھاندلی کر لے, رینجرز کو اور سارے اداروں کو ووٹوں کے ڈبوں میں بھی بٹھا جائے, مسلم لیگ نون کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور اس کا ثبوت یہ ہے, ایک اور مزے کی بات بتاؤں, اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک بندے نے مجھے کہا, جب یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا, نام نہیں لے رہی بری بات ہے, کسی نے مجھے کہا کہ بی بی کچھ ایم این ایز ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور شاید آپ کی گارنٹی کی ضرورت ہے. تو میں سمجھی کہ مسلم لیگ نون کے ماشاءاللہ جو 83 ایم این ایز ہیں ان میں سے شاید کوئی ادھر ادھر بات کر رہا ہے, تو یہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ وہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں آپ مجھے بتائیں کون ہے, میں خود بات کروں گی ان سے. انہوں نے کہا نہیں بی بی, وہ آپ کے ایم این ایز نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے لیکن ہمیں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے. اور آپ جانتے ہو کہ پنجاب میں جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارے پاس 22-24 ووٹ فالتو تھے. ہمارے 5 جو سینیٹرز تھے ان کے بعد بھی ہمارے پاس 22 یا 24 یا کچھ اور جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کو ملا کے ہمارے پاس کچھ 30 کے قریب ووٹ فالتو تھے. تو ہم نے اپنا ایک چوتھا کینڈیڈیٹ بھی فیلڈ کیا. تو تھوڑی دیر بعد یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں, ہمیں اپنا چوتھا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہمیں وڈرا کر لینا چاہیے. پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے فونوں پہ فون کرنے شروع کر دیے کہ بی بی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہ کرو, ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھیں, ہر آنے والا دن آپ کے لیڈر محمد نواز شریف کو سرخرو کر رہا ہے, اور ہر آنے والا دن اور گزرا ہوا دن اس جعلی حکمران عمران خان اور اس کے سلیکٹرز کی پوری کچا چٹھا جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ وہ وقت اب گزر گیا جب نیب جہاں پر چاہتا تھا اٹھا کر بند کر دیتا تھا. وہ وقت یاد ہے نا جب میں میاں صاحب کو ملنے جیل گئی اور میاں صاحب کے سامنے سے یہ مجھے اٹھا کر لے گئے, یاد ہے نا. اور میں ایک بات اور بتاؤں, وہاں پر یہ میں نے ان کو کہا کہ ذرا پیچھے ہٹنا, میں ذرا میاں صاحب کو خدا حافظ کہہ کے آتی ہوں, میں آ رہی ہوں. تو یہ باہر کھڑے تھے, ابھی میں میاں صاحب کو یہ کھڑے ہو کے گلے مل رہی تھی کہ میاں صاحب میں جا رہی ہوں, تو یہ اندر آ گئے نیب کے لوگ. انہوں نے میاں صاحب کے سامنے مجھے گرفتار کیا اور میاں صاحب نے اتنی صبر کا مظاہرہ کیا, ایک لفظ کہا, صرف ایک جملہ کہا, اور کہا کہ جو آج تم کر رہے ہو, تم نے میری بیٹی باہر آ رہی تھی نا, جیل سے کوئی راستہ تو نہیں ہے کہیں جانے کا, اور ویسے بھی ہم عمران خان نہیں ہے جو بھاگ جائیں یہاں سے. مریم باہر آ رہی تھی نا, تو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ مریم باہر آ جاتی تو گرفتار کرتے. باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنے کا فیصلہ یہ کس کا تھا مجھے بتاؤ. نظریں جھکا کر, ایک منٹ, نظریں جھکا کر مجھے اٹھا کر لے گئے. لیکن میں بتا دوں مسلم لیگ نون کے شیروں, وہ وقت اور تھا. جتنی قربانیاں دینی تھیں دے چکی, اب قربانیاں دینے کا نہیں, اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے.
अब ये याद रखना कि मुस्लिम लीग नून या मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी। और फिर भी अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुस्लिम लीग नून और हम सब तुम्हारा भरपूर मुकाबला करेंगे। और ये देखो कि नैब का नोटिस मुझे किस दिन का आया, 26 मार्च का। इतनी बुरी तरह डरे हुए हैं। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च था ना, याद है ना? उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह। लेकिन ये बात याद रखना, खातिर जमा कर रखो, 26 को लॉन्ग मार्च तो नहीं है लेकिन जो तुम्हारी जान निकली हुई थी ना, अब तुम्हारी जान अंदर वापस जाने की इजाजत नहीं देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को, एक मिनट, नवाज शरीफ के बारे में कोई बात अगर करेगा हम उसकी जबान खींच लेंगे। वो तुमने शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया, वो अभी तक पाकिस्तान की, पंजाब की इतनी खिदमत की उस शख्स ने, बीमार होने के बावजूद, कैंसर का मरीज होने के बावजूद पंजाब के अवाम गवाही देते हैं कि शहबाज शरीफ ने दिन रात उनकी खिदमत की। और आज, एक मिनट, आज अगर शहबाज शरीफ जेल में बंद है तो पंजाब के अवाम देख रहे हैं कि पंजाब जगह जगह से कूड़े का ढेर बन चुका है। जगह जगह लाहौर में, इतने बड़े लाहौर में पहाड़ियां तो नहीं थी लेकिन कूड़े की पहाड़ियां बन गई हैं पंजाब के अंदर। चमकता दमकता पंजाब छोड़ के गया था शहबाज शरीफ, कूड़े का ढेर बना के रख दिया इन नालायकों ने। तो आज ख्वाजा आसिफ के भी नारे यहां लग रहे थे। ख्वाजा आसिफ को भी हम सलाम पेश करते हैं। एक मिनट देखो, ख्वाजा आसिफ को भी हम सलाम पेश करते हैं कि ख्वाजा आसिफ ने जेल जाना मंजूर कर लिया लेकिन उसने बबांगे दोहल कहा कि नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर एमएनए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर एमपीए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर ओहदेदार ये जानता है कि आने वाले दिन और आने वाली हुकूमत जो है वो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की है। और ये कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुंह पे कांटा लगा दिया, मरियम नवाज शरीफ के मुंह पे कांटा लगा दिया। ये तो अल्लाह ताला बताएगा कि कांटा किसके मुंह पे लगता है। वो खुदाई लहजे में मुशर्रफ बोलता था, याद है ना, जो कहता था कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, यानी कि नवाज शरीफ तारीख हो चुका। आज वो मुशर्रफ कहाँ है? जब नवाज शरीफ तीसरी दफा वजीर आजम का हल्फ उठा रहा था तो मुशर्रफ अपनी टीवी स्क्रीन पे बैठ के देख रहा होगा कि जिस शख्स को मैंने कहा कि वो खत्म हो चुका है, आज वो अल्लाह ताला ने उसको तीसरी मर्तबा वजीर आजम बना दिया। तो इज्जतों और जिल्लतों का मालिक, हुकूमतों का मालिक अल्लाह ताला इनमें से कोई नहीं है। और मैं ये भी बता दूं, नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को छोड़ो, अपने दिन गिनो और ये सोचो कि अवाम के, जो तुमने अवाम के ऊपर इतने जुल्म ढाए हैं। सुना है 6 रुपए, तकरीबन 6 रुपए बिजली का फी यूनिट इजाफा हुआ है। जानते हो 6 रुपए फी यूनिट इजाफा क्या होता है?
میں بتاؤں کہ اس میں جب آپ کو بل تو آئیں گے لمبے لمبے, لیکن بجلی بڑھنے سے, بجلی کے ریٹ بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. آپ کے کھانے پینے کی چیزیں, آپ کی ہر چیز کے بل اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں گے. تو بات سنو, مسلم لیگ نون تو شاید اس کو 1.5 سال اور برداشت کر لے, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ 1.5 سال اگر عمران خان رک گیا, یہ حکومت چل گئی تو اس کا نام صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گا, دوسرے الیکشن میں کیا. اور کہتا ہے, سنو, اتنی اس کی ہمت کہ کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کو سڑکوں پہ لے آؤں گا. عوام کو سڑکوں پہ کیا کہہ کر لاؤ گے؟ یہ کہ آؤ جیسے میں نے تمہارا پہلے بیڑا غرق کیا تھا, آؤ ایک دفعہ پھر بیڑا غرق کروں. جیسے پہلے میں نے مہنگائی کی قیامت توڑی تھی تم پر, آؤ ایک دفعہ پھر قیامت توڑوں. تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے, شیرو آپ کا ہے, نواز شریف کا ہے. اور ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنا ہے, بولو ساتھ دو گے؟ سلیکٹرز کو اور سلیکٹڈ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے پر ساتھ دو گے؟ اور آخری بات, میں نے سنا تھا کہ بلوچستان, سندھ اور خیبر پختونخوا, ایک منٹ, بڑی ضروری بات ہے, میں نے سنا تھا کہ خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ یہ شکایت کرتا تھا کہ ہم تو سلیکٹرز کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں, پنجاب نہیں کھڑا ہوتا. تو میں سب کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں, مجھے فخر ہے کہ پنجاب بھی کھڑا ہو گیا ہے. اور پنجاب نہ صرف کھڑا ہو گیا ہے, بلکہ اب پنجابیوں کا اور کسی بھی صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت پنجاب نہیں دے گا. بولو پنجابیوں, اپنے حق کی حفاظت کرو گے نا؟ نواز شریف کا ساتھ دو گے؟ ظلم کے آگے دیوار کی طرح کھڑے ہوگے؟ اس حکومت کو, جعلی حکومت کو گھر بھیج کے دم لوگے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جو لوگ باہر کھڑے ہیں, ادھر ادھر کھڑے, میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بارش میں کھڑے ہو کے خطاب سننے کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ میرے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ 26 تاریخ نیب چل کے ان کو یہ بتا دو کہ ظلم اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے. اور ہمارے لیڈر کو اگر یاد رکھو, یوتھ ونگ کے نوجوانوں, ہمارے لیڈر کو اگر کوئی گالی دے گا, ہمارے لیڈر کے اوپر اگر کوئی جوتا پھینکے گا, ہمارے لیڈر کو اگر کوئی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے گا, تو مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے, تمہارا منہ توڑے گی انشاءاللہ. یہ ذمہ داری اب آپ سب کی ہے کہ آپ نے اس حکومت کو انشاءاللہ تعالیٰ گھر بھیجنا ہے. تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ, محمد نواز شریف, محمد شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف. اور آخر میں پاکستان. بہت بہت شکریہ.